press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आम चैनल को स्वागत। आजिर साहित्य कालांश को समस्त को स्वागत। आज आमे दशम श्रेणीर साहित्य बहीर काठ गल्प विषय पढ़िबा। एहार लेखक हेउछंती बसंत कुमार शतपथी। गाल्पिक बसंत कुमार शतपथी जड़े विशिष्ट कथाकार भावे से तांकर आंटी रोमांटिक गल्प संकलन पाई ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। एही काठ गल्परे आधुनिक मनीषर स्वार्थ और सठतार चित्र से प्रतिपादन करिसंती एवं समाजर निम्न वर्गर लोकंकर सरलता एवं स्वाभिमानर स्वरूप मध्य प्रदर्शित करिसंती। तेबे चालो पिला माने प्रसंगटी को पढ़िबा। बहु तर्क वितर्क परे निष्पत्ति हेला चिरा काठ किनिबा अपेक्षा गोदामरू गोटाए गड़ बा मुंडा काठ किनि आनी घरे चिराइबा लाभजनक हेब। तदनुजाई भारत काठ गोदामरू 2 क्विंटाल गंडी काठ ठेला गाड़ी रे आनी घर सामना पड़ियारे पकाई देली। गोदामवाला कहिला, एई जेउ सुखिला मुंडा देखुछंती ताहा 2 बरसर पुरुणा, सुखी ठन ठन करुछि। ध काठ चिरी देले बारूद परी जलिब। 12 टंका क्विंटाल, कम दाम नेबे तो शालगंडी अछि, कंचा पड़िब, छेली अछि, धुआं हेब। जंगल राज्यर लोक मु जानिछि केउ काठ किमिति जळे। बेसी दाम पड़ू पछके फुरु फुरु होई जलिबा काठ को पसंद कली। घर कणरे अळंदु जमिब नाही कि धुआं रे पंखा गुड़िक कला हेब नाही। किंतु आज को हप्ताए हेला काठ जेउठी सेठी पड़िछि, चिरा हेबार ना गंध नाही। कौन पर्व जोगु सांतालंक देखा दर्शन मिलू नाही। तांकर हांडिया खिया, कुकुड़ा लड़ई, धुमुसा मादल सरीब ना मो काठ चिरा हेब। एणे घरे फालिए बोली काठ नाही। काठ कटा हेले जला जीव। आज रविवार, बेड़ 9टा हेलाणी। प्रचंड कणी कणी शीत सांगकू हिमाल पवन। बारंडारे आराम चेयरटा पकाई खरा को पिठी करी बसी थाए। खबर कागजरू आदिवासी मानंक पाई गत 30 वर्ष धरी आमे कौन कौन करिछु तार विवरणी और हिसाब किताब अनुध्यान करुथाए। हठात मोती भो भो भुकी उठिला। चमकी पड़ी देखिली कांधरे कुराढ़ी पकाई गोटिए दरबुढ़ा काठ चिराली सड़करू मो आड़कू ढली ढली आसुछि। सीधा सामना को आसी से पचारिला, काठ काटिबू बाबू? मने मने भाबिली, वर्ष वर्ष धरी कोटी कोटी टंका खर्च करी एमानंकु आमे सक्षम करिवार चेष्टा कलु सिना, लाभ किछि हेलानी। भाषा टिकक भी शिखाई पारिलुनी। कहुछि कौन ना काठ काटिबू बाबू? की क्रिया की कर्ता? खतई हुई तार गला स्वर अनुकरण करी कहिली, हाँ हाँ काटिबी काटिबी, केते नेबू? से काठ आड़कू चाहिला, कहिला 2 क्विंटाल हब। गुदामरे तो बाबू आमको 2 टंका करी दौची क्विंटाल। एई बजारटारे गुटे दर ना 2टा। तू 4 टंका दबू आर केते? नाही नाही 4 टंका हबनी, मते बहुत पड़ी जाउछि। 3.5 देवी। काठवाला नेला 24, ठेलावाला 4, तू नबू 4, 32 पड़िला। गैस चुली तो बरং सस्ता हब। 3 टंका आठणारे काटिबू तो काट, नहेले चली जा। से कौन गलारे कहिला, तू भी बाबू एमिति काठुआ हबू तो आमर गरीब नुक बंचिब किमिति? चारणा आठणा नागी आमर सांगरे झगड़ा करिबू? तोते भगवान बड़ नुक करिछि। केते पैसा तोर केउ आड़े चली जाउछि। आमर गरीब नुकर पेटरू काटले तोर पेट पुरिब? गुदामवाला गुदाम रे चाबी देई करी पहाड़ को गेला बुली। तोर एठाकू आसीची नहले कॉलेज पढ़ुआ पुओ जे जीवन रे पैसाटिए रोजगार करी नहीं। दरजा पाखरे छिड़ा होई शुणुथला। हठात तरली जाई कही पकाइला, हेला हेला चुप कर, आउ 4 अणा नबू। पुओ आड़कू कटमट चाही इंग्राजी रे कहिली, पैसा तोते सस्ता होइछि, देखि थांतु से सेतिकिरे काटी थांता कि नहीं।
କାଠ କଟାଳିକୁ କହିଲି, ଯା ଯା ଏଥର କାଟ, ପୁଅ ତ କହିଦେଲାଣି। 2 ପରସ୍ତ କରି ଘୋଡ଼ିଥିବା ଅଳ୍ପ ଓସାର ନାଲି ଧଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ସେ ଦେହରୁ କାଢ଼ି ପାଖ ବେଗୁନିଆ ଗଛ ଡାଳରେ ଲଟକାଇ ଦେଲା। କାନିର ଗଣ୍ଠି ଫିଟାଇ ଦୋକତା ଚୂନ ବାହାର କରି କଳରେ ଜାକି କୁରାଢ଼ି ଧଇଲା। ବୟସ ଓ ଚେହେରାରୁ ତାର ପାରିବାର ପଣିଆରେ ମୋର ଘୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଭାବିଲି, ଲୋଭରେ କାମ ଧରିଛି ସିନା, 2 ଦିନ ଲାଗିବ କାଟିବାକୁ। ଗୋଟାଏ ଗଡ଼ ଉପରେ ଲମ୍ବେ ଲମ୍ବେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗଣ୍ଡି ରଖି ମାରିଲା ପ୍ରଥମ ଚୋଟ। ପ୍ରାୟ 2 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ କୁରାଢ଼ିଟି ଭେଦିଗଲା। ଟାଣି ବାହାର କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ। ପଚାରିଲି, ଏ କାଠ କିମିତି ଦେଖୁଛୁ? ଭଲ ଜଳିବ ନା? ସେ କହିଲା, କାଠ ଭଲ ଯେ ବାବୁ, ହେଲେ ତୋର ନାଭ ମୋର ନୁକସାନ। ଦେଖ ନା କାଠ କିମିତି ବାଝୁଆ ଗଣ୍ଠିଆ, ଯେତିକି ଚେମଡ଼ ସେତିକି ଟାଣ। ଧ କାଠ ବାବୁ, କୁରାଢ଼ି ବାଙ୍କିଯିବ। ଆମର ଗୁଦାମରେ ତ ଏଗା 2 ବରଷ ପଡ଼ିଥିଲା, କେହି ନେଲା ନାହିଁ। କେହି କାଟିତେ ଖୁଜେ ନାହିଁ। ଭଲ ଜଳିବ, ହେଲେ ଯିଏ କାଟିବ ତାର ହାତ ଫୁଟକା ହେଇଯିବ, ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ପାହାରେ ଦେଲା। ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ବସିଲା। ପୁଣି ପାହାରେ। ଫାଳିଏ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା ଘୁରି ଘୁରି। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି କହିଲି, ଏତେ ବଡ଼ ଫାଳ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଚୁଲି ସାନ, ଆହୁରି ଛୋଟ ପତଳା କରିଦେ। ତାତ୍ସଲ୍ୟରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସେ କହିଲା, ଏ ବାବୁ, ତୁ ଚୁପ୍ କରି ବସିଥା ନା। ଦେଖ ମୁଁ ଠିକ୍ ସାଇଜ କରି ଦଉଛି କି ନାହିଁ। ଏତେ ବରଷ ଆମ ବଜାରକୁ ଆସିଲା, ତୋର କାଠ କି ରକମ ଦରକାର ଜାଣେ ନାହିଁ ଭାବିଛୁ? କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ପଚାରିଲି, କେତେ ବରଷ ହେଲା ବଜାରକୁ ଆସିଲୁ? କେଉଁଠୁ ଆସିଲୁ? ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୋର ଘର ବାବୁ। ବେତନଟି ପାଖରେ। ଯୁଦ୍ଧ ନାଗିଲା ବରଷ ଆମର ରେମୁଣାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦେଢ଼େ ଡାହାଣୀ ଦେବତା କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବେ। ମୋର ଡଗର ଡାଗର ପୁଅ 2ଟା ଆର ଆଗ ତିର୍ଲାଟା ଏକା ଦିନରେ ମରିଗଲେ। ଜମି ଜାଇଗା ଖୋଳିତାଡ଼ି ଯାହା କରିଥିଲା ସବୁ ତୁମର ହାଟୁଆମାନେ ନେଇଗଲା। ସରକାରଠୁ ଜମି ନେଲୁଣି। ସରକାର ଘର ଜମି ସବୁ ଦଉଛି। ତୋର ତ ଜମି ଜାଇଗା ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ। ଦେ ନା ବାବୁ, ଘରଦ୍ୱାର ଜମି ଜାଇଗା କରଇ ଦେ। ଦେଖେ କେଡ଼େ ଅଣ୍ଡିଆ ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ। ଆମର ଯେତେ ନୁକର ଘର ଜମି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ତୁମର ମାନେ କି କରିବ? କାହିଁ ରହିବ? ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ? ଏ ବାବୁ, ପାଠ ସାଠ ତାକୁ ପଢ଼େଇଲେ ତୋର ସଡ଼ପ କାମ କରିବ କିଏ? ଜମି ଚଷିଦବ କିଏ? ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲା, ତୁମର ମାନଙ୍କର ସିନା ବାବୁ ବେଶି ଛୁଆ, ଆମର ଜାତିରେ ଜଣକା ଗୁଟେ ନହେଲେ 2ଟା। ତୋର ତିରିଲା ଛୁଆ ପିଲା ତ କାମଦାମ କିଛି କରେନି। ସେଇ ନାଗି ତ ହଇରାଣ ହଉଛୁ, କଟେଇ ହଉଛୁ। ଏଥର ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ହେଁ ବାବୁ, ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ଗେଲାଠୁ ଆର୍ ତ ରଜା ନାହିଁ, ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ ଯାଉଛନ୍ ନାହିଁ। ଭାବିଲି, ଏକବାଗିଆ ମୂର୍ଖକୁ ହିତ କଥା ପଚାରି ବା ଶୁଣାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବରଂ ମୋ କାମ ଧିମେଇ ଯାଉଛି। ତେରୁତା କାଠକଟା ଚାତୁରୀ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପୋଖତ ସମାଲୋଚକ ଯିମିତି ଡେଇଁପଡ଼ି ଆଧୁନିକ କ୍ଳିଷ୍ଟ ଅବୋଧ୍ୟ କବିତାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାରତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, ଏ କାଠୁରିଆ ବି ସିମିତି ଅତୀବ ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରନ୍ଥିଳ ଶିରାଳ କାଠକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ମଞ୍ଜ ବାହାର କରି ଦେଉଛି। ଭଗବାନ ତାର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ଏମିତି ନୈସର୍ଗିକ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯିମିତି ଜୀବନସାରା ଏଇ ବୃକ୍ଷ ରାକ୍ଷସଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଧା ଅଧି କାଠ ଚିରିଦେଲା। ଗତଥର ତାରି ଜାତିର ଲୋକଟା କାଠ ସବୁ ମୋଟା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି ଚିରିଥିଲା। ମାସେ ଜାଗାରେ 28 ଦିନ ଗଲା। ଏଥର କାମ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ମୁଁ ଜଗି ବସିଛି। ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କେତୁଟା ଫାଳ ଅଲଗା କରିଦେଇ କହିଲି, ଏଗୁଡ଼ାକ ପତଳା କରିଦେବୁ। ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା। ଲୋକଟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଥକି
ହାଲିଆ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ମୋର ଭୟ ହେଲା। ପ୍ରତିଥର ଚୋଟ ସାଙ୍ଗକୁ ତା ପାଟିରୁ ଏଁ ଏଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥାଏ। କୌତୂହଳବଶତଃ ତା ହାତରୁ କୁରାଢ଼ୀଟା ନେଇ ଉଠାଇଲି। ବା କେଡ଼େ ଭାରି! ଥରେ କାଠଗଣ୍ଡିରେ ଚୋଟେ ପକାଇଲି। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର 8 ଅଙ୍ଗୁଳି ଦୂରରେ ଠିକିରି ପଡ଼ିଲା କୁରାଢ଼ୀଟା। ପଚାରିଲି, କେତେ ଓଜନ ଅଛି? ଢିମା ପଥର ଗୋଟାକରେ କୁରାଢ଼ୀ ମୁନ ପଜାଉ ପଜାଉ ସେ କହିଲା, 2 କିଲୋ ନୁହାରେ କରିଛି ବାବୁ। ଗୁଦାମରଟା 2 କିଲୋ ଆର ଅଧେ। ପଚାରିଲି, ବାର ବାଜିବ? ଆଜି ସାରିପାରିବୁ ତ? ତୁ ତ ବାବୁ ଖାଲି ବକର ବକର ହେଉଛୁ। ତୋର କାମ ତୁ କର। ତୋର କାଠ କେତେ ଟାଣ ଦେଖିଲୁ ଯେ? ଦେଖିଲି ତାର ପେଟ ପିଠି ଏକାଠି ଲାଗିଯାଇଛି। ମୋ ପେଟରେ ଯେତେ ଚର୍ବି ତାର 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଭଲା ତାର ଥାଆନ୍ତା। ଭୁଲରେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସକାଳୁ କି ଖାଇ କରି ଆସିଛୁ? ଗରିବ ନୁକର ଘରେ କି ଅଛି ଯେ ସକାଳୁ ଉଠି ବସି କରି ଖାଇବ? ଖାଲି ତୋରାଣୀ କଂସାଏ ପିଇ କରି ଆସିଛି। ତଲା ଆଉ ଛୁଆ 2ଟା ପଖାଳ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ଖାଇ କରି ସଡ଼ପ କାମକୁ ଗଲା। ରୋଷାଇ ଘର ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ମହକ ଶୁଙ୍ଘି ମୁଢ଼ି ଆଉ କଷା ମାଉଁସ ଖାଇବି ବୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି। ଚାକର ପିଲା ଚୈତନ କହିଲା, ବାପା, ତାକୁ ରୁଟି 2ଟା ଦେବା। ବଳିଛି। କୁକୁରକୁ ଦେଲୁନି? ଏତେ ରୁଟି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡର ଦାମ 4 ଅଣା। ସେ ସେଇ 4 ଅଣା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ ପରା। କାଲି ସକାଳର ରୁଟି ବାପା। ଅସରପା ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କୁକୁର ବି ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଆସି ମୁଢ଼ି କଷା ମାଉଁସ ପାଟିରେ ପକାଇ ପକାଇ ସରଧାରେ ପଚାରିଲି, ରୁଟି ଖାଇବୁ କିରେ? ଦବୁ ତ ଦେ ବାବୁ, ତୋର ଛୁଆ ପିଲାର ପେଟରୁ ବଳୁଛି ଯଦି। ରୁଟି ଓ ଏଲୁମିନିୟମ ପାଇଖାନା ଲୋଟାରେ ପାଣି ଚୈତନ ଥୋଇ ଦେଇଗଲା। ପାମ୍ପଡ଼ ଚୋବାଇଲା ପରି ରୁଟି 2ଟା କଡ଼ କଡ଼ ଚୋବାଇ ଢକ ଢକ କରି ପାଣି ଲୋଟାକ ପିଇଗଲା। ସେ ଏବଂ ଲୋଟାକୁ ପାଉଁଶରେ ମାଜି ସଫା କରିଦେଲା ଏବଂ ପୁଣି ଚୂନ ଦୋକତା ପାଟିକୁ ପକାଇ ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତ କାମ ଧଇଲା। କହିଲି, ଦେଖ, ମୁଁ ତ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କାଠ ସବୁ ଘର ଭିତରକୁ ବୋହିଦେବୁ। ଯଦିଓ କାଠ ବୋହିବା କାମ ତାର ନୁହେଁ, ମୋର। ସେ କିନ୍ତୁ ତଦଣ୍ଡେ କହିଲା, ଏ ବାବୁ, ମୁଁ କାଟିବି, ତୁ ବୋହିବୁ। କୁକୁରଟା ବାନ୍ଧି ଦେ। କାଠ ଘରଟା ଦେଖା। ଚୈତନ କୁକୁର ବାନ୍ଧି କାଠ ଘର ଦେଖାଇଦେଲା। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରବିବାରିଆ ଗରିଷ୍ଠ ଭୋଜନ ପରେ ସିଗାରେଟ ଲଗାଇ ଅଗଣାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି, କାଠ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସଜା ହୋଇ ସାଇତା ହୋଇଛି। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି, ଇଞ୍ଚେ 2 ଇଞ୍ଚିଆ ଟୁକୁରା କାଠ ସବୁ ଭିଣି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟାଇ ଆଣିଲେ ପ୍ରାୟ 8 ଅଣାର କାଠ ବାହାରିବ। ବିନା କିରୋସିନିରେ ଚୁଲି ଧରାଇ ହେବ। ନିଜେ ଝୁଡ଼ି ଓ ଖରକା ଆଣି ତାହା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲି, ଚେନାଚେପାରା ସବୁ ଭଲ କରି ଖରକି ଗୋଟାଇ ଦେ। କୁକୁର ପାଦରେ ପଶିଯିବ। ସେ ଏଠି ଖେଳେ। ବିନା ଓଜର ଆପତ୍ତିରେ ସେ କାମ ବି ସେ କଲା ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ଗଛରୁ ଓଢ଼ଣି ଆଣି କୁରାଢ଼ୀ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପାଉଣାର ଆଶାରେ। 2 ଖଣ୍ଡି 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ତା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲି, ଦେ 4 ଅଣା ପଇସା। ଅସହାୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁ ସେ କହିଲା, ମୋର ପାଖରେ ପଇସା କାହିଁ ବାବୁ? ଖାଲି ହାତଟାରେ ତ ସକାଳୁ ଘରୁ ଆସିଲା। ମୋ ଘରେ ଖୁଚୁରା ଯେ ନଥିଲା ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 75 ପଇସା ଦେଉଛି କିଏ? କହିଲି, ଗୋଟାଏ ନୋଟ ନେଇ ବଜାରରୁ ଭଙ୍ଗେଇ ଆଣ। ଆଜି ରଇବାର ପରା ବାବୁ, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ଯେ। 4 ଅଣା ପଇସା ଥାଉ ମୋର ଉପରେ। ଆର ମାସକୁ କଟେଇ ନବୁ। ନା, ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ତୁ ଆସିବୁ ନ ଆସିବୁ କି ବିଶ୍ୱାସ? ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଲେ ଆଖି ଯେମିତି ଲାଲି ହୁଏ, ସେମିତି ଆଖିରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଯୁଗ ଯୁଗର ସଞ୍ଚିତ ଚାପା କ୍ରୋଧ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ସେ କହିଗଲା, କି କହିଲୁ ବାବୁ? କି ବିଶ୍ୱାସ? ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ମୋତେ ଟେକାଟେକି କରି ଭୁଲେଇ ଚୁଲେଇ ତୋର ସବୁ କାମ ଆଦାୟ କରି ନେଲୁ। ମୋର ଜମି ଜାଇଗା ବି ସବୁ ତୁମର ମାନେ ନେଲା। ମୋର ନ କରିବା କାମ ବି କରିଦେଲି। 2ଟା ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଦେଲୁ ଯେ ଭାବିଛୁ ଢେର ଦେଲୁ। କହୁଛି କି ବିଶ୍ୱାସ? ଆମର କି ମଣିଷ ନାହିଁ, ବଣର ଭାଲୁ ହେଇଛି? ପଇସାରେ ବଡ଼ ନୁକି ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ? ମୁଁ ତୋର ଚାଲାକି ସବୁ ବୁଝିଛି। ନେ ତୋର ପଇସା।
ନୋଟ୍ ଦୁଇଟା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଫଡ଼ ଫାଡ଼ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ମୁହଁ ଥମଥମ କରି ଏକମୁହାଁ ଫାଟକ ପାରି ହୋଇ ସଡ଼କ ଧଇଲା। ତା'ର ରୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲି ଏ ଲୋକଟିକୁ ସଜାଗ ସଚେତନ କରି ଚାଳି ଉସୁକାଇ ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଯଦି ସେ ବୁଝିପାରିବ ଏ ଯାବତ୍ ତା ପ୍ରତି ମୋର ଆଚରଣ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ଆତ୍ମୀୟତା ବା ଆନ୍ତରିକତା ନ ଥାଇ ଥିଲା ଖାଲି ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ପ୍ରତାରଣା, ତେବେ ସେ ହୁଏତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଓ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ବୁଲି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟାଏ କାଠ ଗଡ଼ ରହିଗଲା ଭାବି 2 କେଜିଆ କୁରାଢ଼ୀରେ ହୁଏତ ମୋର ଛାତି ମୁଣ୍ଡକୁ ଚିରି 2 ଫାଳ କରିଦେବ। ଏ ଭୟାବହ ପରିଣତିର କଳ୍ପନାରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଚୈତନ ହାତରେ ନୋଟ୍ ଦୁଇଟା ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଲି ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ତରବରରେ ପଶି ଆସି କରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ସର୍ବାଙ୍ଗ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଗାଳ୍ପିକ ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କର କାଠ ଗଳ୍ପରୁ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଶଠତାର ଚିତ୍ର ଏବଂ ସମାଜର ନିମ୍ନବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ସରଳତା ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଚାଲ ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ କାଳାଂଶକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।